नमस्कार, खबरां देश बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने 94 खबरां। केंद्रीय सेहत मंत्रालय मुताबिक कोविड-19 तो सेहतयाब होने की दर वध के 73.1% हुई। महामारी दे नाल मौत की दर घट के 1.92% ते पुजी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वालों UAE दे हमरुतबा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान दे नाल गलबात। दोवां नेतावां ने दुवल्ले सहयोग नूं वधाउण ते सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों देश के आर्थिक जोनां दे आपसी संपर्क दे लई मल्टी मॉडल योजना दीआं तैयारियां दा जायजा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मनुखी स्रोत विकास मंत्रालय का नाम सिक्ख्या मंत्रालय वजों तब्दील करने की प्रवानगी दी। कोरोना महामारी के वाधे फैलाव के मद्देनजर जलंधर, लुधियाना और पटियाला दे विच अज तो वाधू पाबंदियां लागू। हुक्मां मुताबिक दुकानां ते शॉपिंग मॉल शनिवार और ऐतवार नूं बंद रहणगे। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय सेहत मंत्रालय मुताबिक देश भर के कोविड-19 तो सेहतयाब होने वाले मरीजों की गिनती 19,77,779 हो गई है। मंत्रालय वालों दी गई ताज़ा जानकारी मुताबिक देश के कोविड-19 के 26,47,664 केसां की पुष्टि हुई है, जिन्हां विचों बीते दिन 57,982 केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटिया महामारी दे नाल 941 मरीजों ने जान गवाई है। मौजूदा समय एक्टिव केसां की गिनती 6,76,900 ते पहुंच चुकी। मंत्रालय ने दस्सिया कि महामारी तो सेहतयाब होने की दर दे विच लगातार सुधार हो रहा है। ताज़ा रिपोर्ट मुताबिक सेहतयाब होने की दर 73.1% हो गई है। मंत्रालय ने दस्सिया कि महामारी दे नाल मौत की दर दे विच भी कमी आई है, जो घट के 1.92% तक पहुंच गई है। भारतीय मैडिकल खोज परिषद अनुसार देश भर दे विच कोविड-19 के 3 करोड़ तो वध टैसट किए जा चुके हैं। परिषद मुताबिक देश दे विच कोविड-19 टैसटिंग समर्था नूं लगातार वधाया जा रहा है। उन्होंने दस्सिया कि आने वाले दिनों के विच 10 लाख टैसट प्रति दिन की समर्था नूं हासिल कर लिया जाएगा। पंजाब दे विच कोविड-19 के एक्टिव केसां की गिनती वध के 11,653 हो गई है। बीते 24 घंटिया दौरान सूबे विच महामारी के 690 केस सामने आए हैं, जबकि 749 मरीज तंदुरुस्त होकर घरी परते ने। बीते दिन पंजाब दे विच महामारी के नाल 51 जणियां की मौत हुई है, जिस दे नाल सूबे दे विच मरण वालियां की गिनती 863 हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह नूं कोविड-19 तो सेहतयाब होने मगरों मामूली सेहत संबंधी शिकायतों के चलदियां नवी दिल्ली विच एम्स हस्पताल विखे दाखिल करवाया गया। डॉक्टरों मुताबिक अमित शाह का कोविड-19 टैसट नैगेटिव आने मगरों थकावट ते शरीर दर्द करने की शिकायत हो रही सी, जिस दे चलदियां उन्हां नूं एम्स विखे दाखिल किया गया है। हस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उन्हां दी सेहत स्थिर है ते ओह हस्पताल तो अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह नूं पोस्ट कोविड केयर दे लई हस्पताल दे विच रखिया गया है। 2 अगस्त को अमित शाह ने भी ट्वीट राही अपनी कोविड पॉजिटिव होने की पुष्टि की सी, जिस तो बाद उन्होंने मैदानता हस्पताल दे विच इलाज अधीन रखा गया सी। इलाज मगरों छुट्टी उपरांत शाह नूं कई दिनों के घरेलू एकांतवास की सलाह दी गई सी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वालों संयुक्त अरब अमारात के हम अहदा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान दे नाल वर्चुअल माध्यम राही गलबात की गई। विदेश मंत्रालय वालों दी गई जानकारी मुताबिक भारत UAE दे सांझे कमीशन की मीटिंग के 13वें सैशन दौरान दुवल्ले मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने दस्सिया कि भारत के महत्वपूर्ण सैक्टरां दे विच विदेशी सरमाएकारी नूं वधाए जाण ते चर्चा समेत UAE दे निवेशकारां नूं भारत दे विच सरमाएकारी दा सद्दा दिता गया। मंत्रालय ने दस्सिया कि गलबात दौरान दोवां देशां दे नेतावां वालों दुवल्ले संबंधां दी मजबूती दे लई चुके जा रहे कदमां ते संतुष्टि जाहिर की। इस तो इलावा दोवां नेतावां ने खेतरी ते आलमी मुद्दों ते भी चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण वालों भी संयुक्त अरब अमारात के हम अहदा उबैद अल तायर दे नाल वीडियो कॉन्फ्रेंस राही विचार चर्चा की गई। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोवां देशां विचाले चल रहे NIP प्रोजेक्ट के वख-वख पहलुआं नूं दोवां देशां के आपसी संबंधां की अहम कड़ी दस्सिया। दोवां नेतावां ने इंटैक के खेतर दे विच आपसी भाईवाली नूं अगे वधाउण ते भी सहमति प्रकट की। इंटैक दे विच सहयोग दे नाल UPI ते रुपे कार्ड राही दोवां देशां विचाले वित्ती लैन देन संभव हो सकेगा। इस तो इलावा दोवां देशां दे वित्त मंत्रियां ने G20 सने कौमांतरी फॉर्मां ते एक दूजे दे हितां दे सहयोग लई भी हामी भरी।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਲਈ ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਰੇਲਵੇ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 31 ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੌਇਬਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲਦੁਰਾ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ 1984 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ BSF ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1986 ਬੈਚ ਦੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ SK ਕੁਮੁਦੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਮੁਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਦੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 788 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ, ਅਯੋਧਿਆ, ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰਾਈਚ, ਬਲੀਆ, ਬਾਰਾਬੰਕੀ, ਬਸਤੀ, ਗੋਂਡਾ, ਗੋਰਖਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਰਦਾ, ਘੱਗਰ ਤੇ ਸਰੀਓ ਨਦੀਆਂ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 331 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 15 ਟੀਮਾਂ ਬਚਾਅ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।